یہودیوں نے اپنے پروٹوکول میں لکھا ہے کہ وہ اپنے گریٹ اسرائیل اور پورے دنیا میں یہودی اور صہیونزم کے سلطے اور قبضے کو عام کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے فحاشی اور عریانیت کو بطور ہتھیار استعمال کریں گے. اور اگر ہمارے نوجوان ایک اجمالی نظر دوڑائیں گے، پوری دنیا میں فحاشی کو پرچار کرانے والے ادارے ہالی ووڈ سے نیچے آئیے، انڈیا کا بالی ووڈ، یہ سب لوگ صہیونزم کے اشاروں پر ناچتے ہیں. وہ ناچ نہیں کہ وہ فلموں میں دکھتے ہیں. ان کے تمام ایکٹیویٹیز صہیونزم اور یہودیوں کے پروٹوکول کے مطابق ہے. آج جو چھوٹے چھوٹے کارٹونز ہمارے بچے ٹی وی پر دیکھتے ہیں، ان کارٹونز میں، ان اینیمیشنز میں بھی صاف ظاہر ہے یہودیوں کا ہاتھ پیچھے ہے. ڈزنی سے آپ لوگ آگاہ ہوں گے. ڈزنی جو امریکہ میں بچوں کے لیے کیا بناتا ہے؟ اینیمیشن بناتا ہے. انہوں نے ایک اینیمیشن بنایا ہے بچوں کے لیے، اس کا نام ہے دی لائن کنگ. جب وہ لائن زمین پر پنجے ڈالتا ہے اور وہاں سے دھول اڑتی ہے تو اس دھول سے ایک ورڈ بنتا ہے. ورڈ کیا ہے؟ سیکس. بچوں کے لیے اینیمیشن بن رہا. وہ دھول جو اڑتی ہے اس سے جو ورڈ بنتا ہے وہ ورڈ سیکس بنتا ہے. بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں. یہودیوں نے اپنے پروٹوکولز میں لکھا ہے اگر ہمیں گریٹ اسرائیل کا خواب پورا کرنا ہے تو ہمیں دنیا بھر میں تمام مذہبی ثقافتوں کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا. اتنا ہی نہیں، اس وقت ہالی ووڈ جس تیزی کے ساتھ اور بالی ووڈ اپنی پیش رفتہ اور ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر بچوں میں 5-10 سال کے بچوں میں اس قسم کی ذہنیت پیدا کر رہے ہیں کہ آج سے 10 سال پہلے 20 سال کے بچوں میں بھی اس قسم کی ذہنیت نہیں تھی. آج اسی امریکہ میں 5 اور 10 سال کے بچے اسکول میں جاتے ہیں اور اپنے کلاس فیلوز کے مقابلے گولی چلاتے ہیں. یہ بچے اس طرح کی تشدد پسند خصلتوں سے کہاں آشنا ہوئے؟ انہوں نے یہ لیسن، انہوں نے یہ درس کہاں سے سیکھا؟ انہی اینیمیشنز کے ذریعے جو ہم اپنے بچوں کو، انہی کارٹونز کے ذریعے جو ہم اپنے بچوں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے دیتے ہیں. ایک ایگزیبیشن یہاں لگی ہے ہالی ووڈ کے 14 خطرناک اہداف امام خامنئی کی نظر میں. انشاءاللہ آپ اس پر ایک نظر دوڑائیے گا. بالی ووڈ اور ہالی ووڈ ان کی سرپرست ہے، بالی ووڈ اس کی ایک ذیلی شاخ ہے. ظاہر ہمیں لگ رہا ہے یہ انڈین کی ایک مستقل ایک فلم انڈسٹری، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالی ووڈ پری پلان کے تحت، اپنے پلان اور منصوبے کے تحت آپ جیسے نوجوانوں کے درمیان، فارسی میں اس کو کہتے ہیں اباحی گری مطلق. اباحی گری مطلق کا مطلب ہے کہ یعنی کسی قسم کے شرائط اور کنڈیشنز کو مطلق آزادی، ماں بیٹی کے ساتھ بھی آزادی. یہ ہالی ووڈ
इस किस्म के सकाफत को बाकायदा प्रचार कर रहे हैं। अपने अहदाफ तक पहुंचने के लिए तशद्दुद का इस्तेमाल, ये बॉलीवुड के अहदाफ में है। इंसान को मानवीयत से दूर करना, ये बॉलीवुड के अहदाफ में, हॉलीवुड के अहदाफ में है। इंसान को हैवानी जरूरतों में मस्तो मगन रखना, ये हॉलीवुड के अहदाफ में है। सकाफती अलगार के अहदाफ में से, कल्चरल वार के अहदाफ में से है। हमारी एक छोटी सी कोशिश है उस अजीम रहबर की आवाज पर लब्बैक कहते हुए, जिन्होंने 18 साल पहले कहा था आलम इस्लाम के हुक्मरानों को, इंटेलेक्चुअल्स को, उलमाओं को, स्टूडेंट्स को, क्या आलम इस्लाम अमेरिका और यूरोप और सेहुनिज्म की तरफ से एक अजीम खतरे का शिकार है, जिस खतरे का नाम है सकाफती अलगार। हमारी ये कोशिश उस अजीम रहबर की आवाज पर एक अदना सा लब्बैक, और इंशाअल्लाह हमें कोशिश करनी है, जिस तरह उन्होंने एक लेक्चर में भी कहा था इमाम खामनी ने स्टूडेंट्स के दरमियान, कि आज हमारे स्टूडेंट्स को, इसी बात पर मैं अपनी मुख्तसर सी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। स्टूडेंट्स के दरमियान रहबर मुअज़्ज़म इमाम खामनी ने फरमाया था कि आज हमारे स्टूडेंट्स को सकाफती महाज का आम सिपाही नहीं, आज हमारे स्टूडेंट्स को, बसीजी स्टूडेंट्स को, वॉलंटियर स्टूडेंट्स को, हमारे इंटेलेक्चुअल्स को सकाफती और कल्चरल महाज का आम सिपाही नहीं, हमारी बहनों को इस सिपाही का महाज नहीं, इस सकाफती महाज का आम सिपाही नहीं बनना है, बल्कि इमाम खामनी हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये इंतजार रखते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि आज हर बसीजी, हर दर्दमंद, हर हुसैनी स्टूडेंट को एक आम सिपाही नहीं, बल्कि जो जहां पर है, जिस मकाम पर है, जिस पोजीशन पर है, वहां उसको सकाफती महाज का एक कमांडर बनना है। सिपाही और कमांडर में बहुत फर्क होता है। सिपाही आर्डर्स का मोहताज होता है। सिपाही, आम सिपाही मसाइल में एनालिसिस और तजिया नहीं कर पाता, लेकिन कमांडर जहां होता है फैसला ले पाता है, एनालिसिस कर पाता है, दूसरों को तैयार करता है, फिजा बनाता है और एक लश्कर तैयार करता है, एक फौज तैयार करता है। किसके लिए? जंग लड़ने के लिए। आज आपकी मेरी ड्यूटी है, हम जिस घर में हैं उस घर के फैमिली मेंबर्स के लिए हम कमांडर का रोल अदा करें सकाफती महाज के लिए। जान भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है, जिंदा है खुमैनी, जिंदा है, जिंदा है खुमैनी, जिंदा है, पर की शक्ल में जिंदा है, अफगान खुमैनी जिंदा है। मैं और आप जिस गली और जिस कूचे में, जिस मोहल्ले में रहते हैं, कॉलेज के जिस क्लास रूम में रहते हैं, यूनिवर्सिटी के जिस शोबे में रहते हैं, किसी होदे इल्मी के जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हो, जहां कहीं हो, आपको इमाम खामनी की इस आवाज पर लब्बैक करना है कि हमें सकाफती महाज का आम सिपाही नहीं बल्कि एक कमांडर का रोल अदा करना है, ताकि हम इस सदी में उन यजीदी किरदारों को, उन यजीदी तहरीकों को ये सबूत दे कि आज भी हुसैनी जिंदा है, हुसैनी जिंदा है, और आज भी अली खामनी की आवाज पर लब्बैक करने वाले जवान उनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए सकाफती महाज पर अपनी करबलाई जिम्मेदारी, अपनी हुसैनी जिम्मेदारी अंजाम देने के लिए तैयार है। दस्ते खुदा पर सरे